बंधुगण मात्र किछि मुहूर्त मध्यरे आपण एपरी किछि शुणिबाकु जाउछंती जहा आपण आपणक समग्र जीवन रे केबे शुणी नथिबे। माँ लक्ष्मी आपणक जीवन रे प्रवेश करिसेंती एवं एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। एहा सेही मुहूर्त जहा पाई आपण अपेक्षा करिथिले हुए तो मास किंबा वर्ष वर्ष धरी। तथापि आज आपणको एक गुरुत्वपूर्ण कथा जानिबा आवश्यक एवं एही लेखार शेषरे सेही प्रकाशन आपणक पाई अपेक्षा करिछि। तेणु एपर्यंत कौनसी स्थान को जातु नहीं। आपण आज एपरी एक दिन अनुभव करिवे जोठारे स्वर्गीय ग्रह गुड़िक एक विन्यास रे समान होइछंती जहा प्रति किछि दशंधि रे थरे घटे। आज आपण माने एही वार्ता शुणुथिबा लोक माने प्रकृत रे भाग्यवान, कारण एही वार्ता समस्तंक पाखरे पहुँचे नाही। समस्ते माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाती नाही। से काहाको आशीर्वाद करिवे ताहा से बाछंती एवं आज से आपण को बाछिछंती। किंतु अपेक्षा करंतु, आहुरी गोटिए कथा अछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, एक निर्दिष्ट चेतावनी जहां आपण को आज ही ध्यान देबाको पड़िबो। नचेत एही शुभ समर लाभ पाइबार सुजोग आपण हाथरू खसी जीवो। मु खूब शीघ्र से चेतावनी प्रकाश करिबी, किंतु प्रथमे आसंतु आमे ठीक भाबरे बुझिबा जे कोन घटिछि। माँ लक्ष्मी कारण बिना जीवन रे प्रवेश करंती नाही। द्वार केवल सेतेबेले खोली जाए जेतेबेले तीनोटी उपादान ग्रह समय एवं आपणकर कर्म समस्ते एकत्रित भावरे संपूर्ण भावरे समान होई जाइछंती एवं आज आपणक पई सेही द्वार खोली जाइछि। वर्तमान आपणक राशिर शासक ग्रह एक एभली अवस्था रे अवस्थित जोठारे तांकर शक्ति एहार संपूर्ण शीर्ष रे पहुंचिछि। यह केवल संजोग नुहे, यह एक दिव्य क्रम। वर्तमान शुणुथिबा लोकंको पाई जदि आपण गत किछि मास धरी अपार संघर्ष सहिछंती, जदि आपण बहुत लुह ढालिछंती किंबा जदि आपण भय करिबाको आरंभ करिछंती जे हुए तो आपणकर किछि भलो हेबो नाही, तेबे एहा माँ लक्ष्मीकर आपणक पाई वार्ता। से देखुथिले, से प्रत्येक राति देखिछंती जहाको आपण एकांतरे कांदी कांदी बिताइथिले। से प्रत्येक सकाळ देखिछंती जेतेबेले आपण पुणी उठिथिले संपूर्ण भांगी पड़िबा परे मध्य एवं आज से समस्त लुह समस्त कठिन परिश्रम एवं समस्त धैर्यर पुरस्कार पाइबार समय आसीछि। तथापि एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा, आज ठारू आपणक जीवन रे एक निर्दिष्ट परिस्थिति सृष्टि हेउछि जहा विषय आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। मु एहाको सीधा सड़क प्रकाश करिबि नाही, कारण एहाकु संपूर्ण भावरे बुझिबा पाई आपणको आउ टिकिए आगको जीवाकु पड़िबो। एहा जानिबा यथेष्ट आपणक जीवन रे जणे व्यक्ति अछंती जे सामने रे आपणकर शुभेच्छुकारी भावरे देखा जांती, किंतु प्रकृत रे से नुहंती। माता लक्ष्मी आपणको सही व्यक्ति प्रति सतर्क रहिबाकु एक संकेत पठाइछंती। किछि समय धरी आपणकर जीवन को कष्ट देउथुबा आर्थिक संकट वर्तमान शेष हेबा पाई जाउछि, किंतु मने रखंतु एहा राताराति घटिबो नाही। एहा एक दीर्घ अंधार राति परे सूर्योदय परि प्रकाशित हेबो, धीरे धीरे किंतु संपूर्ण भावरे। प्रथमरे एक छोट रास्ता खोली जिवो। एहा सुजोग जहा प्रथमे आपणक पाई गुरुत्वहीन मने होई पारे, किंतु एहाकु हेय मने करंतु नाही, कारण सेही छोट रास्ता शेषरे आपणकु सुजोगर एक महान द्वार आड़कू नहीं जिवो। एहा व्यतीत आगामी दिन रे आपण सीधा सड़क आपणकर आर्थिक संपर्कित खबर पाइबे। महाजागतिक संरचना सुझाई दिए जे कोनसी उत्सरु धन आपणक जीवन रे प्रवाहित हेबाकू जाउछि। एक पुराणा देयर पुनरुद्धार, एक नूतन वृत्तिगत उद्यम किंबा आपण केबे आशा करिनथिबा एक अप्रत्याशित सुजोग धनर प्रवाह आरंभ हेबाकू जाउछि एवं एहा प्रकृत रे माँ लक्ष्मी को ठारू एक आशीर्वाद। जदि आपण वर्तमान एही वीडियो देखुछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधु माने आपणकर क्यारियर रे मध्य बहुत बड़ चमत्कार हेबा पाई जाउछि जहां आपणको क्षणिक भावरे आश्चर्य करि पारे। वर्तमान नियुक्ति पाइथिबा व्यक्ति माने एक प्रमुख परिवर्तनर दिगंतरे अछंती।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲବଶତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯାହା କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ମଣିଷ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭିତରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯାହା ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏକ ଆଲୋଚନା ବହୁଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଶେଷରେ ଘଟିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଥୀ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୌଡୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଆଗମନ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏବେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବାକ୍ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗର ଆଗମନ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଏହି ପ୍ରବାହ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପୂର୍ବ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ପାଳନ ପୋଷଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ। ଏବଂ ହଁ, ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକେତ ଧନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ସମାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଜଣକର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏହା ଗଭୀର ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ରାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଥିଲା ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଉପାୟ। ଏବେଠାରୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସଂକେତ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ସଂକେତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଆଶା କରିବେ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେହି ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ମହାଜାଗତିକ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ, କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହିଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୟପ୍ରାୟତଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଏଥର ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଖୁସିର ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତଥାପି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହଁ ଲୁଚି ରହିଛି, ଜଣେ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁବାଦୀ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉପରେ। ଏହି କାରଣରୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମାପ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ମାତାରାଣୀ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ମା, ବାବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ରାତି ସମୟରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ରହିଛି ଯାହା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହଠାତ୍ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ନମ୍ର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏହି ସୁଯୋଗ ଜଣେ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ, ଜଣେ ହଜିଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ
କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଦି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସହିଛନ୍ତି ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାର ମାନିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ରାତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ହତାଶାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିତାଇଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଗାମୀ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହି ଘଟଣା ବିନା ଚେତାବନୀରେ ଘଟିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଥରି ଉଠିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବିରାଟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ମା, ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ନିକଟତମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାତାରାଣୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାତିର ଚାଦର ତଳେ ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଛୋଟ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ସଂକେତ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାତାରାଣୀ କୁହନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଦୁଃଖର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ମାନବର ମନ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ସହଜ ଦେଖାଯିବ, ଅନ୍ୟଟି କଷ୍ଟକର ଦେଖାଯିବ। ତଥାପି ମାତାରାଣୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପଥ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖୁସି, ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
जदि कौनसी पुराणा स्मृति हठात आपणक मनरे आविर्भाव हुए किंबा जहा सहित आपण संपर्क हराइछंती तार मुह आपणक सम्मुखरे देखाजाए तेबे बुझंतु जे ब्रह्मांड आपणको एक असंपूर्ण कहानी आडको फेराई नेउछि तथापि यार प्रकृत महत्व प्रकाश पाइबाको बाकी अछि एक असंपूर्ण कहानी एही शब्द गुड़िक सेमानक भितरे आपणकर निकट भविष्यतर सर्वोत्तम रहस्य को धारण करे आपणक जीवन रे जहा भांगी जाइथिला जहा छड़ाई निया जाइथिला एवं जहा अपूर्ण रहिगला माता रानी एबे ताको एक नूतन रूप रे आपणको फेराई देबा पई जाउछंती किंतु एथर जहा घटिबो ताहा पूर्वरु आसीथिबा जे कोनोसी जिनिस अपेक्षा बहुत महत हेबो हठात आपण एक आश्चर्यजनक खबर पाइबे एवं सेही मुहूर्त रे आपण अनुभव करिवे जे देवी माता आपणकर प्रत्येक प्रार्थना सुनिछंती प्रकृत रे एही पृथ्वी रे एपरि केही जन्म होई नाहंती जे मातांकर चमत्कार को अटकाई देई पारिबो आपणक पई जहा घटिबा पई लेखा जाईची ताहा निश्चित भाबरे घटिकी